салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбати шоҳномахонӣ таҳти унвони шоҳасари безавол тақдими шумо аст. воқеан минбарест барои омода кардани ҷавонон наврасон пайи иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба мисли фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат заминаи басо арзанда мегузорад. ҳакими тӯсӣ дар баёни шоҳнома ва достонҳои ӯ басо нозукона андешида баҳри ҷавонон, баҳри наврасон талқини шеъру достонҳоро фош намудааст. ва хират яке аз мавзӯъҳои муҳими шоҳнома ба ҳисоб меравад, ки имрӯз пайи инъикос ва бардошт намудани аз хират ва доноӣ афзун суханҳое гуфтааст. воқеан ба андешаи ҳакими тӯсӣ абулқосим фирдавсӣ ҳар нафаре ки хират дорад соҳиб илм аст, соҳиб дониш аст, ҳамеша роҳе пайдо мекунад барои густурдатар муваффақ шудан. бинандагони гиромӣ, биёед нахуст достоне шунавем дар қироати хонандаамон Мадина Малаева. сипас суҳбати хешро дар бобати шоҳнома ва шоҳасари безаволи ҳакими тӯсӣ идома хоҳем дод. آغازی شاهنامه به نام خداوندی جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوندی نام و خداوندی جای، خداوندی روزدیه و رهنمای، خداوندی کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. زی نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده گوهر است. و بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجاند و بیننده را. نیابد بدو نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو نیز راه جان و خیرت. خیرت گر سخن برگزیند همه، همان را گزیند که بیند همه. ستو ان نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خیرت را و جان را همه سنجد او، در اندیشه سخت کی گنجد او. بدین آلتی رای و جان و روان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که هستو شوی، زی گفتاری بیکار یک سو شوی. پرستنده باشی و جوینده راه، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. از این پرده بدتر سخن راه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. дар ҳақиқат мадинабоно оғози шоҳномаро барои мо ву шумо бинандагони гиромӣ қироат намуданд. бубинед, тавоно буд ҳар ки доно буд, ба дониш дили пир барно буд. басо мисраҳои бой аст. ҳамчунин дар ҳамин достон ҳакими тӯсӣ мегӯяд: ба бинандагон офаринандаро, набини маранҷонду бинандаро. талқини ҳакими тӯсӣ дар он аст ки мо ҳамеша офаринандаро, яъне ки парвардигорро ҳамеша бо қалб бояд бишносем. ва ҳамон бо чашм ки дида намешавад, яъне ки худро чашми сарро азоб надиҳем, то ки мо парвардигорро ва бо чашми сар дида наметавонем. бинандагони гиромӣ, ҳар нафаре ки вақте ки дар мавриди Рустам ва Суҳроб ё ин ки Бежан ва Манижа мешнавад, исфандиёр, умуман сиёвуш пай мебарад ки шоҳнома аст. ва шоҳнома имрӯз хушбахтона дастраси тамоми мардуми ҷумҳурии азизамон аст. воқеан бо ташаббус ва иқдоми наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистонамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ба ҳар як хонадон шоҳасари безавол тақдим гардид. ва мутолиаи шоҳнома дар муҳити оилавӣ воқеан ҳадияест, ки нахуст барои омода намудани як наврас, як ҷавон аз шоҳнома ки имрӯз
ما داستان ها سپارش میدهیم واقعا هم در برابر آگاهی از شعر و ادبیات اینچنین برای بیان اندیشه یعنی که از زبان فارسی ناب فارسی می آموزد اینچنین از تاریخ و از هویت خیش برخوردار می شود و پهلوهای بسا فراخ دارد شاهنامه. ما را می باید پیوسته شاهنامه خوانی کنیم و در دایره های وسیع بین خود چنین معرکه ها را پیوسته تشکیل کنیم. اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت شادیبک حاتم. پارچه از داستان گفتار اندر آفرینش آفتاب. ضیاقتی سرخ از چرخی کبود، نه از باد و آب و نه از گرد و دود. بچندین فروغ و بچندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باد. روان اندر او گوهری دلفروز، که از او رفشانایی گرفته است روز. که هر بامداد چون زرین سپر، ز مشرق برآرد فروزنده سر. زمین پوشد از نور پیراهنا، شود تیره گیتی بد او رفشنا. چو از مشرق سر به خاور کشد، ز مشرق شب تیره سر برکشد. نگیرد مرد یکدیگر گذر، نباشد از این یک رویش راستر. ایا آنکه تو آفتابی همه، چه بودت که بر من نتابی همه. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. تلقین حکیم طوسی محض همین است. با علم، با آموختن دانش پیوسته ما جهان خیش را بای میگردانیم، معنویات خیش را افزون میسازیم و وقتی که از خیرات، از دانش، از علم برخوردار هستیم، تاریخ خیش و فردای خیش را باز هم از این دیده درخشانتر میگردانیم. تلقین فردوسی در هر یک مصرع هایی که امروز برای امروزیان هدیه کرده است، قیمت داشته است، تا این زمان آمده رسیده است، محض همین تلقین علم و دانش و خیرات است. پیوسته ما باید از دانش ها بیاموزیم، در این برابر زبان آموزی کنیم تا که از تاریخ جهان آگاه باشیم. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت خواننده‌مان رقیه بانو ملایوه. پارچه از داستانی دقیقی شاعر. چو از دفتر این داستانا بسه، همه خواننده بر هر کسه. جهان دل نهاد بد این داستان، همه بی غیرت دانی زو هم راستان. جوان بیامد گشاده از زبان، سخن گفتنی خوب و طبعی روان. به نظم آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دلی ارجمند. جوانیش را خوی بدیار بود، ابابت همیشه به پیکار بود. بر او تاختن کرد ناگهان مرگ، بسر بر نهاده شک تیرتک. بد آن خوی بد جانی شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. یکایک از او بخت برگشته شد، به دستی یک بنده برکشته شد. برفت و این نامه ناگفتمان، چنان بختی بیداری او خفتمان. خدایا ببخشا گناهی ورا، بیفزال در هر جایی ورا. الکی در سن 10 سالگی در توران زمین برای سهراب همنبرد پیدا کرده نمیشد، زیرا سهراب پهلوانی شده بود که از نسل رستم بود و این را محض افراسیاب پیخست می برد، حس می کرد و برای نیز کردن و پدر و پسر به سهراب لشکر آماده نمود و او را به جنگ ایران فرستاد. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت رابعه ادریسова و در این موضوع با صحبت خویش را ادامه خواهیم داد. مرحمت. پارچه از داستانی پاسخ دادن گشتاسپ پسرا. به فرزند پاسخ چنین داد شاه،
که از راستی بگذری نیست را، از این بیش کردی که گفتی تو کار، که یاری تو بادا جهان کردگار. نبینم کنون دشمنی در جهان، نه در آشکار و نه اندر نهان. که نامی تو یابد نه پیچان شود، چه پیچان همانا که بیجان شود. بگیتی نداری کسی را همو، مگر پرهنر نامور پرزال. که او راست تا هست زابلستان، همان بست و غزنین و کابلستان. به مرده همه زاسمان بگذرد، همه خیشتن که تری نشمرد. بپیچ از روی و ز فرمان من، سر اندر نیارد به پیمان من. همان پیش کاووس کی بنده بود، ز کی خسرو اندر جهان زنده بود. به شاهی ز گشتاس براند سخن، که او تاج نو دارد و من کهن. ادامه داستان سهراب. خب وقتی که افراسیاب میدانست که سهراب پسر رستم است، برای مانع شدن، برای فهمیدن پدر و پسر بودن همدیگر، دو سرلشکر خیش با نام برمان و هومان را با همراهی سهراب به جنگ ایران فرستاد. و واقعا هم هنگامی که به ایران با رستم روبرو شدند، نفری بود برای معرفی سهراب که از جانب تهمینه به نزد رستم میرفت. این نفر نام داشت ژندرزم. ژندرزم که در بیان اندیشه نخست از دست رستم کشته شد و علاکه مانعه یا اینکه بگوییم شاهدی نبود برای آشکاری سهراب، تا که به رستم بگوید که پسری تو است، از خونی تو است و از خونی تخمینه است. رمز روبرویی در جنگ روبرویی با هم، رستم در نبرد سهراب را مغلوب ساخت و از دست رستم سهراب کشته شد. در همین هنگام که تخمینه از این فوت پسر آگاهی پیدا کرد، واقعا هم تن برید و موی کشید و افسوس ها خورد. ببینید امروز سهراب نیز در شاهنامه به مثل پدر یعنی که رستم یک پهلوانی بود که در سرزمینی توران زمین که پیوسته با ایران در نبرد بودند، با هم رقابت میکردند، دشمن بودند، پهلوانی بود که بی‌نظیر بود و او از خون رستم بود. در این برابر ما بیان میسازیم که محض داستانهای رستم و سهراب چنین داستانهایی هستند که برای ما یک تعلیمات را، یک دانش را، یک معنویات را هدیه میسازند. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستانی میشنویم در قرائت خواننده نوبتیمان سمیه میلی مرادова. پارچه از داستان باز فرستادن دارا، دختری فیلقس را برون و زادن اسکندر از او. شبی خفته بود ماه با شهریار، پر از گهور و بوی و رنگ و نگار. شبی خفته بود ماه با شهریار، پر از گهور و بوی و رنگ و نگار. همانا که برزد یکی تیز دم، شهنشاه از آن دم زدن شد ژم. بپیچید سر روی را زو بیتافت، که از نکهتش بوی ناخوش بیافت. از آن که شد شاه ایران دیژم، پر اندیش جان نبروان پر ز خم. پزشکان داننده را خواندند، به نزدیک نوحید بنشاندند. یکی مردی بی نو دل و نیک رای، پژوهی تا دارو آمد به جای. گیاهی که سوزنده کام بود، بروم اندر اسکندرش نام بود. بیمالید بر کام او بر پزشک، بیباری چند ز مژگان سریشک. بیشد ناخوشی بوی و کامش بیسوخت، بکر دوری دی با روحش برفروخت. اگر چند مشکین شد آن خوب چهر، دیژم بود داراب را جای مهر. دل پادشاه صد گشت از روز، فرستاد بازش بر فیلقوس. غمی دختر و کودک در نهان،
نگفت آن سخن با کسی در جهان. چون 9 ماه بگذشت از آن خوب چه، یکی کودک آمد چو تابنده مه. به بالای روند و بویا برش، سکندر همی خواندی مادرش. که فروخ همی داشت آن نام را، که از نوخوشی یافت زکام را. همی گفت قیصر به هر مهتره، که پیدا شد از تخم من قیصره. نیاورد کس نامی دارا بر، سکندر پسر بود و قیصر پدر. همین ننگش آمد که گفتی به کس، که داروزی فرزند من کرد بس. چو اسکندر از پاک مادر بزاد، یکی شد به نزدی نیا مژده داد. در آخر یکی مادیان شد زمن، قوی هیکل و تند و بالا بلند. هم از سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. فردوسی نخستین محض وطن دوستی و غایه های گرامی داشتی آب و خاک و مرز و بوم اجدادی بود. فردوسی این مصرع ها را به معنای تلقین می کند که ما پیوسته برای نگاهداری سرزمین اجدادی تلاش کنیم. و چنین مصرع ها، چنین بیت ها در شاهنامه زیادند و تلقین به هر یک خواننده است که ما برای نگاهداری زمین اجدادی باید جان خویش را سپر سازیم تا که سرزمین اجدادی، سرزمین مادری و سرزمین تاریخی خویش را به کسی ندهیم. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستانی میشنویم در قرائت خواننده‌مان انیسه ویساوه. پارچه از داستانی گفتار در آفرینش مردم. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بنها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو ثوری بلند، به گفتاری خوب و خیرت کاربند. پذیرنده خوش و رای و خیرت، مر او را دد و دام فرمان برد. زیراهی خیرت بینگری اندکه، که معنی مردم چی باشد یکه. مگر مردمی خیره خوانی همه، جز این را نیشانی ندانی همه. تو را بدو گیتی برآورده اند، به چندین میانچی بپرورده اند. نخستینی فطرت پسینی شمار، توی خویشت را به بازی مدار. نگاه کن سرجام خود را ببین، چو کار بیابی از این به گزین. برنج اندر آری تند را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. امروز شاهنامه دست ما است، هم طریق نظم و هم طریق نثر. در این برابر ما بیشتر طریق تلویزیون و رادیو گفتارهای میشنویم. در برابر این فیلم های از شاهنامه، یعنی که پیاده کردن قهرمانای ما، هنرپیشه ها و هنرمندان ما که برای باز هم فهماتر شدن همین شاهنامه و جای گرفتن شاهنامه در قلب مردمی تاجیک چنین فیلم ها را پیاده کردند. و پیوسته با امید مطالعه پیوسته شما بینندگان گرامی، امروز کتابخانه ملی هم با شکل نظم و نثر ادبیات شاهنامه را پیشکش هر یک خوانندگانش می‌گرداند. امروز فرصت یابید و از دلخواه تالار خوانش کتابخانه ملی استفاده نمایید و به مثل چنین جوانان و نورسان ما شرکت کننده برنامه شاهسر بی‌زوال باشید.